सो देखो मैं क्वेश्चन पहले लिखदा फिर क्वेश्चन आप एलैबोरेट करते हैं। क्वेश्चन की है देखो, क्वेश्चन है कि एक ਆਪਾਂ स्प्रिंग इत्थों लटकाया होया इस तरह ते स्प्रिंग दे नीचे एक ब्लॉक ऑफ मास m बने हुए, ठीक है जी। ते आपां ਇਹਦਾ स्प्रिंग कांस्टेंट k लवांगे, मान लो गिवन है। तो ये स्प्रिंग जो इस टाइम ये नैचुरल लेंथ विच है, अपनी जो भी लेंथ है नैचुरल लेंथ है, नैचुरल लेंथ विच है। तो तुहानूं पता है नैचुरल लेंथ हो ही नहीं सकता ना जब तक मास m ਨੂੰ कोई सपोर्ट ना करे नीचों, ऐ थोड़ी हो सकता कि वो हो जाए है ना। तो आप मान लें कि आप ये नीचे ना एक सपोर्ट लाई हुई है इतों, या फिर इनू हथ नाल फड़ के रखिया समझ लो, ये रेड कलर का मान लो ये सपोर्ट है जिहदे नाल कि इनू रोक के रखिया है इत्थे, क्योंकि इन्हें रुकना नहीं था ना, ये सपोर्ट किया है इन्होंने जो, ठीक है जी। गल आ स्प्रिंग एक नैचुरल लेंथ विच है इस तरह, तो आ हाथ ही समझ लो ये हैंड है, मान लो दैट दिस इज द हैंड, हाथ ना फड़ के रखा है। तो सवाल ये बनता है अपना दैट इफ सपोर्ट इज रिमूव्ड, सपोर्ट या आप हैंड कह दिए, is removed suddenly, then how much deeper this block will go, मतलब ये कितना नीचे तक जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप कहिए दैट इज हाउ मच elongation will be produced in spring। so spring ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ elongation produce ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ठीक है जी। सो ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਹੱਥ ਛੱਡਾਂਗਾ तो मैं हैंड हटाता, मान लो जब हाथ हटा दूंगा तो ऑब्वियसली ब्लॉक, सर एनर्जी कंजर्वेशन ले सकते हैं। हाँ क्यों ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी है सर, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी है सर, और एग्जैक्टली सिर्फ यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी एक्ट कर रहे हैं, और स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी के अलावा कोई और तीसरा फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ठीक है जी। गल सर समझ आई सारे गल, यस सर क्योंकि इतने कुछ और एक्ट ही नहीं कर रहा स्प्रिंग फोर्स, इसलिए जब मैं हाथ नू हटाऊंगा इन जनरल तो आ स्प्रिंग खिंचिया जाएगा, तो मान लो आ मैक्सिमम इत्थे तक आके मान लो जी वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इत्थों जीरो तो निकलेगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ना यदि, यस सर छड्या जो मैं ते जो मैं जो नीचे आके मैक्सिमम एलोंगेशन ते जाके की होएगा, रुकेगा ना उत्थे भी जाके, यस सर उत्थे भी रुक जाएगा जाके। ते मान लेंदे हैं कि यदि आ एलोंगेशन है आ है कि मान लो x मैक्सिमम, ठीक है इत्थे तक x मैक्सिमम है। तो हुण आपां इसे देखांगे कि इहदे च यानी जिहड़ी एलोंगेशन है कितनी है, तो तुहानूं पता है कि तुसीं एनर्जी कंजरवेशन दा लगा सकते हो, ठीक है। तो जिथे वेलोसिटी जीरो तुसीं इन्ना ही मान लो अपना रेफरेंस फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इहनूं रेफरेंस लाइन मान लैंदे आपां। तो तुसीं देखो कि इत्थे इहदी जिहड़ी एट पॉइंट इहनूं कह दो तुसीं ए, इहनूं एट पॉइंट कह दो बी, है ना। तो क्योंकि इहदे च तुहानूं पता है एज ओनली conservative forces are acting, therefore total energy at A will be equal to total energy at B, kinetic energy at A plus potential energy at A बराबर है पोटेंशियल एनर्जी P ने U कह लो, या पोटेंशियल एनर्जी एट A will be equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। हुण जदों गल करिए आपां इत्थे किनेटिक एनर्जी एट ए, किनेटिक एनर्जी एट ए जीरो होएगी है ना, ते पोटेंशियल एनर्जी एट ए की होएगी देखो
ए ते पोटेंशियल एनर्जी की स्प्रिंग दे करके हो, माइनस mgx। देखो दो चीजें करके होगी, दोनों कंजर्वेटिव फोर्सेस करके देखो, पोटेंशियल एनर्जी दो का जोड़ होएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी एट ए विल बी द सम ऑफ टू पोटेंशियल एनर्जीज, वन ड्यू टू द स्प्रिंग एंड अनदर ड्यू टू द ग्रेविटी। ਤੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। सर कोई नहीं होएगी। सर ਹੋਏਗੀ नहीं सर नो सर। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ No, sir. ਖਿੱਚਿਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ, ਅਗਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ x ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹਾਫ k x ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ ਆਫ ਬਲੌਕ ਐਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, सिर्फ ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, mg x ਮੈਕਸਿਮਮ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, तो सिर्फ स्प्रिंग वाली होएगी। ਹਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਫ k x ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ x ਮੈਕਸਿਮਮ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕੱਟ ਦੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, m ਵੀ ਕੱਟ, ਨਹੀਂ m ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, x ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ, 2mg by k, this is the answer, 2mg by k। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪ੍ਰਿੰਗ x ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, kx, ਤੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, mg। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ kx is equal to mg, ਤੇ x ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, mg by k। mg by k। ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਐਂਡ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸ ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆ kx ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ mg ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਊਸ਼ ਸਰ ਗਲਤ ਕਿਵੇਂ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਊਸ਼ ਐ ਸੋਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਮੰਨ ਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਬਲੌਕ ਦਾ ਮਾਸ m, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਜੋ ਤੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ mg ਤੇ kx ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚੋ ਪਿਊਸ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਵਾ mg kx ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਕੀ mg kx ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕੂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਯਸ ਸਰ ਰੁਕੂਗਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ। ਰੁਕੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ mg ਤੇ kx ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼? ਓਕੇ ਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿੱਥੇ mg ਤੇ kx ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਐਕਸੀਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਸ ਸਰ। ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਸਮਝਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਊਸ਼ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ।
यस सर। क्वेश्चन पता Yes, ਲੱਗ ਗਿਆ? sir. ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ mg ਤੇ kx ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਨੰਬਰ 1। ਪਹਿਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਸ m ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਨੀਚੇ, ਜਸਟ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੋਰਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲੀਵ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਜਸਟ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਬਲੌਕ ਨੇ ਨੀਚੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ? ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? जी ਕੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ जी ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 0। 0 ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ m into g। जी ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹਲੇ ਖਿੱਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਬਲੌਕ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਮ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਕਮ ਇਨਟੂ ਦਾ ਪਲੇ। ਆ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ? फोर्स द ग्रेविटेशनल। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ mg ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇਹ x ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? kx ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ kx ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ mg ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ mg ਹੈ, mg ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ kx ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ weight ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਜੇ weight ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ weight ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਜੇ ਵੀ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ? mg minus kx ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? mg minus kx upon m। g minus k by m into x, है ना? yes sir। So acceleration depending upon x आ गई, वो वाला केस आ गया, है ना, यानी कि जिन Yes. x ਵਧेगी एक्सेलरेशन उन्नी कटेगी घटेगी, क्योंकि ऊपरला स्प्रिंग फोर्स हम ऊपर ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗਾ ਨਾ, एक्सेलरेट ਹੋਣ ਤੋਂ ਘਟਾਊਗਾ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ? ਹਲੇ ਵੀ नीचे नीचे ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? yes sir। yes sir। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦ ਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ, ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘਟ ਗਈ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ 5 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। yes sir। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਊਗੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ,
ਉਹ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ mg ਤੇ kx ਬਰਾਬਰ ਹੋ Equal ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲਣ ਲਈ x naught, ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ x naught ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਉਹ kx naught ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ weight ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ weight ਉਨਾ ਹੀ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ mg, ਤੇ ਹੁਣ mg ਤੇ kx naught ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿਊਸ਼? Yes, sir. ਤੇ ਜੇ mg ਤੇ kx naught ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ net force 0, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0। 0। ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ? v ਮੈਕਸਿਮਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? Yes, sir. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ 10th ਯੂਨਿਟ ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਸਮਝੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਸਮਝੀਏ। ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਪਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ? Sir, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ, ਹਨਾ? Yes, sir. ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ mg ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਲਕਿ kx ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਗੱਲ? kx Yes, sir. x naught ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨੈਟ Upward. ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਨਾ v ਮੈਕਸਿਮਮ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ mg will be less than kx। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਥਾ ਕੇਸ। Yes. ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੋੜਨਾ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਹਨਾ? ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ x ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਘਟਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 0। ਆ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ। ਆ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ, ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਥਰਡ ਕੇਸ ਚ v ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ 0 ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ mg kx ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਨਾ? ਸਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਵੀ ਵਧੂਗੀ ਨਾ? ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਵਧੀ ਰਹੀ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 20 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਥਰਡ 'ਚ 20 ਤੋਂ 20 ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਆਹ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਆਹ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ mg ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ weight ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਦੇ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਲੌਕ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਪਿਊਸ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes, sir. ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਸੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ? Yes, sir. Yes. ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੌਣ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਰ ਹੁਸਨ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਸਨ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ 0 ਚਲ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈ 10,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 सेकंड बाद ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 1 सेकंड बाद Sir, ਇਹਦੀ 20. 20 ਹੋ ਜੂਗੀ। हाँ बिल्कुल 1 सेकंड ਚ 10 ਵੱਧ ਗਈ। ठीक है, ये अपनी 1 सेकंड बाद हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड। मैं कह रहा कि ਜਿਹੜੀ एक्सेलरेशन है भी इसी दिशा च ही है, पर हुण एक्सेलरेशन होगी तेरी मान लो 5, तो हुण वेलोसिटी ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ? Sir, ਘਟੂਗੀ। अच्छा, ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं ਕਹਿ ਰਹੇ कहना 10 ਤੋਂ 20 ਹੋਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ 1 सेकंड बाद बस। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 20 plus 25 ਹੋਗੀ ਨਾ। 25। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧਣ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਤੋਂ 20 ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਜੂਗੀ ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਤਾਂ 25 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? 27। 27। 27 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ 0 ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ 27 ਹੀ ਰਹੂਗੀ ਨਾ, ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਨਾ 27। ਫਿਰ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪਲਟਦੀ ਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ 27 ਤੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਆਈ ਥਰਡ ਸਟੇਜ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਲ ਵੈਭਵ? सर हाँ जी, सर पहला पेज ओपन करियो। पहला पेज हाँ जी सर इस ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ kx ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਕੁਅਰ ਲਿਆ ਏ, हाँ, ਸਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਇਹ हाँ स्प्रिंग एनर्जी ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, स्प्रिंग ਦੀ पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ। ਹੁਣ स्प्रिंग ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, स्प्रिंग ਦੀ पोटेंशियल एनर्जी ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਜੇ ਚੇਂਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ x1 ਤੋਂ x2 ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਵੀ x1 ਤੋਂ x2 ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੇਂਜ, ਜੇ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਆ ਘਟਾਈ ਆ ਪਤਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ x1 ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ x2। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਫ ਕੇ x2 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਹਾਫ ਕੇ x1 ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ। ਆ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਐਨਸੀਆਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ एनर्जी ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਹਾਫ ਕੇ x1 ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਰ ਐਨਸੀਆਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਸਰ ਮਤਲਬ 2-3 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਸਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹਾਫ ਕੇ x ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ x ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਫ ਕੇ x ਕੀ ਆਊਗੀ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾ ਸਪਰਿੰਗ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ x ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਡਾਊਟ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਚ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ? ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਐਕਸੈਲਰੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥਰਡ ਕੇਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਦੀ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਬੋਡੀ ਐਕਸਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ 5ਵੇਂ ਕੇਸ ਤੱਕ।
ਸੋਚੋ ਓਕੇ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਓ ਇਸ ਬਾਰੇ, 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ ਸਾਰਾ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਾਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਾਊਟ ਰਹੂਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਕਲੀਅਰ। सर ब्लॉक वाला क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आ रहा है सर, जो क्वेश्चन करवाया ਕਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन जरा सर पीछे करवाया ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਦੇ। हाँ जी सर। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਆਹ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ, ਸਰ ਇਹ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ A ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਨੀ B ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ EA ਤੇ ਮਤਲਬ EA ਮਾਈਨਸ EB 0 ਆ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਦਰ ਫੋਰਸਿਸ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਇਥੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨੂੰ 0 ਲਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੋ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ ਕਿਨੈਟਿਕ, ਬਰਾਬਰ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕੋ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੱਸ ਕਿਨੈਟਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਪੀਯੂਸ਼। सर ਆਪਾਂ ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਕੋ ਲੈਤੀ ਸਰ, ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸ ਹੋਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ kx ਤੇ mg ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਓਕੇ ਸਰ। ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ ਯੈਸ ਸਰ। ਐਨ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਵੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 0 ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 0 ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਤੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ mg plus kx ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? mg plus kx ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ ਦੱਸ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ kx ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਾਪਸ, ਸਪਰਿੰਗ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਵੇਟ ਇਨਵੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਰ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲਈ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੋਗੇਸ਼। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ -kx²/2 ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ ਦੈਟ ਦ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਦ external pulling force F is positive since it overcomes the spring force। ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਫ ਦੈਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਦੇਖ, ਆ ਇੱਕ ਆਮ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਨ ਲਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ।
ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਥੋੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਯੈਸ ਸਰ। ਸੋ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x ਤੋਂ dx ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? kx है ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? dx, ਤੇ cos एंगल कितना आएगा? 10 आएगा, cos 0 डिग्री आएगा। पर जे मैं वर्क डन बाय स्प्रिंग देखा इत्थे स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर ਨੂੰ है ना, तो kx ਤੇ ਗੁਣਾ dx ਤੇ ਇੱਥੇ cos ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 180। ਸੋ ਆ ਇੱਕ ਫਰਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਲਵ? ਯੈਸ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਟੈਲੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਈ ਜੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਇੱਕ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਸ m ਦਾ ਬਲੌਕ ਬਣਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟ ਲਾਤੀ ਆਪਾਂ, ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ। ਇਫ ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਸਡਨਲੀ ਰਿਮੂਵਡ, then ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ, ਫਾਈਂਡ elongation in the spring, elongation in the spring। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਛੱਡਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਐ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਪ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਉਹੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ, ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਆਹੀ ਆਪਣੀ x ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੀ ਆ। x ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਸੇਮ ਕਿਉਂ ਆ, ਬਸ ਆਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਇਹ 'ਚ ਹਨਾ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ 'ਚ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, if spring
ਐਂਡ ਸਟ੍ਰਿੰਗ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਲੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰ ਮਾਸਲੈਸ, then spring force and tension in string will be equal. ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ ਨਾਲੇ ਇਹ, ਠੀਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਦੇਖਾਂ, ਜਸਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਓ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਧਾਗੇ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ, ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਟਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆ ਸਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਧਰ ਨੂੰ kx, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਆ kx ਤੇ t ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਇਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਆ। ਇਹ HC ਵਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ। HC ਵਰਮਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, HC ਵਰਮਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸ m ਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਇਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ F1, ਇਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ F2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਮਾਸ m ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਲਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਲੋ। F1 minus F2 equal to ma. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ, F2 minus F2 minus F1 equal to ma. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। Yes sir. ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯੋਗੇਸ਼ ਆ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮਾਸ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੱਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਚ। ਜੇ ਮਾਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਾਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, m ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। Yes sir. ਤੇ m ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ f1 f2 ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ f2 f1 ਕੀ ਆਏਗਾ, Equal आ जाएंगे एक दूसरे के. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਲੈਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਫੀਨੋਮੇਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਰ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ? ਸਰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਬਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਸਲੈਸ ਬਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਇਧਰ ਦੇਖ, ਲਾਈਕ ਕਾਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਊਸ਼, ਯਸ ਸਰ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨ ਬੜੀ ਪੈੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਡਡ ਟਰੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਲਾ ਲਓ, 18 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ, 24 ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ ਲਾ ਲਓ, ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯਸ ਸਰ। ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਰ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰ ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ,
ਟਰੱਕ 'ਚ ਸਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਮਾਸ ਘਟੀ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਸ ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 0 ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੈਸ ਸਰ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ? ਜੇ ਮਾਸ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੋਰਸ ਪਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ ਜੇ ਮਾਸ ਅਪਰੋਚ ਟੂ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਭਗ 0 ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 0.1 ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 0.1 ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ। ਯੈਸ ਸਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਮਾਸਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋੜ ਆ? ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਲਗਭਗ ਉਹੀ 0। ਤਾਂ F1 ਨੀਅਰਲੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F2 ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਡੀ ਨੀਅਰਲੀ ਮਾਸਲੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸਲੈਸ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਆਵਲੀ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ kx ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? T T ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ ਡਾਟ ਬਣਾਇਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਤਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਾਸਲੈਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਆ ਐਚਸੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਚਾਹੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? kx = T, ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਸੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ T ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ kx ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ T ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ kx ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਟੈਕਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ x maximum is 2 mg/k। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 2 mg/k, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। हाँ जी वैभव। सर इन क्वेश्चंस में सर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों यूज कर रहे हैं सर? एक एक्सटर्नल फोर्स से टेंशन भी तो एक्ट कर रहा है इन पर। इसमें आपको जो आपका जो टेंशन एक्ट कर रहा है वो यहाँ नहीं, टेंशन एक्ट कर रहा है तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों यूज करोगे? वैसे भी अगर मैं जनरल आपकी बात की बात करूं, यहाँ पर स्प्रिंग और वेट के अंडर काम हो रहा है हमारा। स्प्रिंग ही जो है वो अमाउंट जो क्रिएट कर रहा है वो अपनी टेंशन क्रिएट कर रहा है। मैं सिर्फ आपको ये बात कह रहा हूँ कि जो टेंशन है ये kx के बराबर है ना, है ना सर? वो तो समझ गया मैं सर, पर मैं वैसे अलग से कह रहा हूँ सर। तो जैसे पिछला क्वेश्चन था, हाँ पिछले क्वेश्चन में हमने उसको यूज किया ना, वहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग नहीं थी, तो उसी को जो यूज किया उसी आइडिया को हमने सीधा इंप्लीमेंट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि टेंशन और kx तो बराबर ही है। तो यहाँ पर गवर्न करने वाला कौन था? वेट को। वेट को नीचे जाने से रोक कौन रहा था बताओ? वो तो स्प्रिंग फोर्स था। स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पर नीचे जाने से कौन रोक रहा है? स्प्रिंग फोर्स। यहाँ पे टेंशन नहीं होगी सर, स्प्रिंग फोर्स रोक रहा है। ये देखो ना, स्प्रिंग जैसे ही खिंच गया ऊपर की तरफ तो स्प्रिंग में एक फोर्स पैदा हुआ नीचे की तरफ को। यस सर। वो असल में टेंशन के बराबर है। ये समझ लो वो रेस नहीं लगती जिसमें एक झंडा लेके भागता बंदा, झंडा दूसरे को पकड़ाता है, सेम। यस सर, रिले। क्या कहते हैं उसे? रिले। हाँ रिले। तो वो असल में वो समझ लो कि वो जो kx लगा के उसने रोकना था उसको, m को, उसने कहा मैं तो इस साइड हूं, तू उस साइड जा भाई, है ना। वो कहता टेंशन को कहता ये ले फोर्स kx, जाके उधर से उसको रोक नीचे जाने से, वो उधर जाके रोकने लग गया उसका भाई। तो उसकी रिलेशन है वो उस kx पर डिपेंड करने लग गई। तो यहाँ से हमने इसको पिछले क्वेश्चन के साथ रिलेट कर लिया। सर अगर हम यहाँ पे एक ब्लॉक अटैच कर दें सर, तब भी हम यूज कर सकते हैं सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? कहाँ ब्लॉक अटैच कर दें? से यहाँ स्प्रिंग की जगह जैसे कोई ब्लॉक होता है जिसका इससे कम नहीं फिर हम अलग तरह से लेंगे ना। फिर तो हमारे पास वो तो एटवुड मशीन जैसी बात बन जाएगी। यस सर। फिर तो वो एटवुड मशीन है ना, फिर तो बात खत्म। एटवुड मशीन 2 मासेस में डील करती है, दोनों तरफ फ्री। और कई बार हमारे पुलीज और उसके साथ हम डील करते हैं तो हमने देखा है लेमिस थ्योरम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर स्प्रिंग और थ्रेड दोनों आ गए तो हम इस तरह से काम करते हैं। इस तरह की और भी बातें करेंगे कुछ, ठीक है। धीरे धीरे आपको पता लगती रहेंगी बातें। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें जस्ट वैसे ही हम बात करते हैं।
और भी रिलेट करते हैं चीजों को। क्वेश्चन ही लिख देना मैं, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਥਿਓਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਇਤੋਂ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਲੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਆ ਬਲੌਕ 6 kg ਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ, ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਣ ਗਈ ਸਪਰਿੰਗ, ਆ 6 kg ਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਥੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਸ ਹੈਗਾ m, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ of m so that when support is removed लिखो find minimum value of m so that when support is removed, the 6 kg block will get lifted initially, spring is at its natural length। चलो ये गल नहीं भी कहते तो अपन समझनी चाहिए सोल्यूशन। हुण इन्हूं देखो ध्यान नाल, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆ ਸਪਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਪਰਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ, ਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਸਪਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ, ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ 6 kg ਬਲੌਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਦੱਸੋ? ਹਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਆਈ ਆਏਗੀ ਨਾ 2 mg/k। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, kx ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 2 mg ਆਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੋਰਟ ਹਟਾਤਾ, ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਸਪਰਿੰਗ ਇੰਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨੀਚੇ ਉਹ 6 kg ਦੇ ਬਲੌਕ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ kx ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਫੋਰਸ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਭਵ? 2 mg होगा ना ये? यस सर। ये 2 mg ने अगर 6 kg ब्लॉक को जस्ट उठाना है तो ये कितना होना चाहिए? 6g इक्वल होना चाहिए सर उसके। हाँ, या फिर ये कह लो कि 2 mg जो ग्रेटर देन इक्वल टू 6g होना चाहिए ना,
यस सर। हाँ, ठीक है, आपके बात इक्वल हो जाएगा तो जस्ट वो लिफ्ट हो जाएगा। तो m कितना होना चाहिए? 3 तो 3 kg कह लो यहाँ पे। तो यानी मिनिमम कितना होना चाहिए m? 3 kg। बात समझ में आई वैभव? यस सर। हम रिलेट कर रहे हैं, इस बात को रिलेट किया हमने पहले, इस केस से समझा कि वो क्यों आया उतना, फिर उसके बाद उसी चीज को हमने यहाँ पर ऐसे एज सच इंप्लीमेंट कर दिया कि कोई बात नहीं, अगर नीचे बांधा भी हुआ है तब भी स्प्रिंग फोर्स ही उस एम को मैनेज कर रहा है, मोशन को, और नीचे जाने से रोक रहा है। तो एक्स मैक्सिमम यहाँ पर डेवलप होगा जो वो वहां पर है, बिल्कुल सेम इंप्लीमेंट होगा। और हमने यहाँ पर किया कि 6 kg को उठाना था, तो उठाने के लिए हमारे पास जो के मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम आया उसी के हिसाब से स्प्रिंग फोर्स निकाला हमने, यहां से देखो निकाला, ये ऊपर है, ध्यान से। तो ये एक ही इक्वेशन लिखने से हमारा ये काम बन गया। अब एक क्वेश्चन देखो, हुणा क्वेश्चन तुसी करना सारे ने, मैं नहीं करना, मैं जस्ट लिख देना ते तुसी हुण ही करना है सारे ने, अपनी अपनी कॉपी कर लो। ये एक दीवार है जो नहीं हिल सकती, आ फ्लोर है, आ भी नहीं हिल सकता। इत्थे एक स्प्रिंग लगा होया, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੇਖੋ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਫਿਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ 6 kg ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਆਮ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਬਲੌਕ ਆ ਇਹਦੇ ਜਸਟ ਟੱਚ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਸਟ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜਾ 4 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤੇ ਬਲੌਕ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜਸਟ ਉਹ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ K ਹੈ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਹੈਗੀ 20 ਨਿਊਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ। ਇੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਸਮੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਥੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 0.4। सो सिचुएशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ? नो सर। डायग्राम तो पता लग रहा है। A mass of 4 kg starts compressing a spring with initial velocity 10 meter प्रति second, बस। So find the maximum compression in the spring। सोचो ते करो। सर हाँ जी सर 3.125। असल ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣੂਗੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। 5x square minus 8x minus 100 equation। क्या 5x स्क्वायर minus 8x minus 100 is equal to 0। तू काफी क्लोज है, तू कहीं 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस की थोड़ी गलती हो रही है तेरी, बाकी सारा ठीक है तेरा। वैभव यस सर। बस थोड़ी सी कहीं प्लस माइनस सर 100 के आगे प्लस आएगा। हाँ नहीं, मैं अभी बनाता हूँ, रुक जा, मेरे को खुद ऐसे तुक्के क्या मारूं, मैं देख लेता हूँ अभी बना के। यस सर। इक्वेशन ही मैंने इक्वेशन लिखी हुई है पर बनाई नहीं है। बनाया कुछ अदिति? नो सर। हिमानी? नो सर। ਚਲੋ ਫਿਰ ਐ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਵਰਕ ਪਰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਲ ਫੋਰਸਿਸ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲੌਕ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫੋਰਸਿਸ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੀਏ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ। नॉर्मल ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर, फ्रिक्शन भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लगेगा, नॉर्मल भी मिलेगा। अगर ग्रेविटी ते स्प्रिंग ही अकेले हुंदे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। यस सर, ਠੀਕ ਹੈ। यस सर, ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? अदर फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मैं लिखने भूल गया, नॉर्मल रिएक्शन भी है। यस सर, ठीक है, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਦਰ ਫੋਰਸਿਸ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਦਰ ਫੋਰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਵਰਕ ਡਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਲੌਕ, ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ x ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ? 0 मीटर पर सेकंड, 0 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਏ ਅਦਰ ਫੋਰਸਿਸ यस सर, बराबर होएगा चेंज इन चेंज इन एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। यस सर, क्योंकि अगर मैं अच्छा अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो मैं की करदा, फिर मैं की करदा EI = EF करके सॉल्व करदा, आ सिचुएशन तो शुरू करदा अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, है ना। यस सर, यस अगर मैं फ्रिक्शन ना दिंदा ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਐਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। यस सर, ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਅਦਰ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਇੱਥੇ फाइनल पोजीशन ते माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ते काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0 ते पोटेंशियल एनर्जी कितनी होएगी? हाफ के x स्क्वायर। मैं k दी वैल्यू बाद पुट कर देना भी, ऊपर k देता है वैसे। यस, इनिशियली ओदी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², मतलब 4 × 10। हां वो बाद पुट कर देना। चलो और काइनेटिक पोटेंशियल कितनी है? 0। ਹੁਣ ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 16 ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, μ × r, मतलब 16 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट x आ जाएगा, cos 180 डिग्री आएगा ना। यस सर, -16 ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। यस सर, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। अगर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है किसी इंक्लाइन प्लेन तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 नहीं आता, याद रखना। सर अगर ब्लॉक सारी सिस्टम मूव कर रहा है पूरा, उसे तो फिर 0 आ जाएगा। नॉर्मली तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉर्मल, दे आर सेइंग दैट इट इज नॉर्मल। ठीक, चलो जी पुट करो -16x ए 1/2 k दी वैल्यू पुट कर दो, v t x square minus 4 ये आ जाएगा जी 10x² -100 200। यस सॉरी -20 मेरा मतलब यहीं पे कहीं कुछ हुआ होगा बाकी। सर मैंने वो फ्रिक्शन नेगेटिव नहीं लिया था सर। अच्छा तो वर्क डन देख रहा नेगेटिव है ना यहाँ पर। यस सर वो मैंने -100। कोई बात नहीं, तूने काफी फिर भी अच्छा सोचा। अगर तूने ये सोच लिया था यहाँ तक आ गया था तो बहुत ही अच्छा है, मतलब
कि दिमाग ठीक है इस साइड लग रहा है, और सबका साइड लगाना चाह रहा हूं मैं कि आप लोग इसको समझोगे, प्रॉब्लम को समझोगे और ऐसे एक्ट करोगे, ठीक है? क्या बन जाएगा अब? 5x square plus 8x minus 100 5x स्क्वायर प्लस 8x minus 100 is equal to 0. ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਣ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ? ਦੇਖੋ 100 5 500 ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਾਈਨਸ b ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस डिस्क्रिमिनेंट ਮੈਥਡ ਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਾਥ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪਾਥ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਭੇਜੂਗਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, conservation of energy of a freely falling body। ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਟ h ਤੋਂ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਰ ਜੋ ਮਾੜਾ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਖੋਲਿਓ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਸਰ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਆਊਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼? ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਲਗਭਗ 3.7 ਐਂਡ ਸਰ ਕਰੀਏ -5.3। ਇੱਥੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਹੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈ x ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਆਪਣੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 3.7 ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 5.3 ਪਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। Elongation ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਵੈਲਿਊ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ। ਲਗਾਈ ਕਿਸ ਤੇ? ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਬਲੌਕ ਤੇ ਲਾਈ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਲੌਕ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਏਗਾ 3.7, ਇਹ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹ ਆके ਜस्ट रुकेगा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਉਹਦੇ ਰੁਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਪਰਿੰਗ ਤਾਂ ਫੋਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੇਗਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ। ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ 5.3 ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ -5.3 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਬਸ 10 ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਸਟ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, 10 ਤੋਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ। ਯੈਸ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਆ ਨਾ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਫਿਜ਼ਿਸਿਸਟ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਨਾ, ਫਾਈਨਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਹਨਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ? ਯੈਸ ਸਰ। ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਓਮੇਗਾ। ਸਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨੋ ਸਰ।
ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪਿਊਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ 3.7 ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੌਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਰ। ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਵਾਬ 2 ਜਾਂ 3 ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 'ਚ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆ ਮੰਨ ਲਓ, ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਮੈਥ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਵਾਬ ਬਾਕੀ ਆਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਕੈਨਿਕਸ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸੌਰੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ u ਉਹਦੀ 0 ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇਗਾ, ਹਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਨਾ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦਾ, ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ એનર્ਜੀ, ਤੇ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਆ 0 ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ h = hc। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ h = hc ਹਾਈਟ ਫਰੋਮ ਗਰਾਊਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਦੱਸੋ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, mgh ਸੀਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਤੇ ਇਸ h ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ mgh ਦੇ ਬਰਾਬਰ એનર્ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ h ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ h ਘਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਟ h ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੀਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾ h, ਇਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, mg small h। mg small h, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ h ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, u = mgh, ਤੇ ਇਹ mg ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ u ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ h ਹੋ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਸਰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਸਲੋਪ ਕੀ ਆਏਗੀ, mg। ਸੋ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ? ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ mgh, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ mg H।
ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 0 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, MGHC ਆਈ ਸੀ। Yes, sir. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 0. ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ Yes. ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋਗੇ? ਆਹ h ਹਾਈਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ h - h, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ? v² - u² 2a ਤੇ ਹਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ H minus H. ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ v² ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? mgh minus h. ਯੈਸ, mgh - h। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ mgh - ਤੇ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਆਪਣਾ h, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਆਏਗੀ, ਆ ਆਏਗੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ। ਜਦੋਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ h ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, h ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ h ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਏਗੀ? 0। 0. ਤੇ h ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਏਗੀ? mgh। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਬਣ ਗਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਆ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰੇ ਵਾਲਾ। ठीक है जी गल। Excuse me, sir. हाँ जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है सर, ये जब हम बॉडी को से नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तब के लिए सर, कि ऊपर से जब नीचे लेके आ रहे हैं? असल में अब ये आप दोनों तरह से सोच सकते हो। मैं तो ऊपर से नीचे लेके आया हूँ, तो मैं इस ग्राफ को यहाँ से बनाना शुरू करके नीचे लेके गया हूँ, क्योंकि बॉडी गिरी है, फ्रीली फॉलिंग। पर अगर मैं नीचे से भी फेंकूं किसी बॉडी को, तो उसके लिए भी वही बात होगी, नीचे से किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप ले लोगे, वही जाके ऊपर पोटेंशियल बनेगी उतनी ही, और इसकी जो टोटल एनर्जी का ग्राफ बनेगा वो ये बनने वाला है, येलो कलर। यस सर, वो कांस्टेंट है। ये है टोटल एनर्जी E, जो कि है किनेटिक एनर्जी प्लस, और ये हमेशा ही mgh रहेगी। ये येलो कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, यही बता रही है आपको क्या? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये आपको किनेटिक और पोटेंशियल दिखा रही है कि कैसे किनेटिक बढ़ती है, वो घटती है, वो बढ़ती है, घटती है, और बाद में जाकर दोनों का सम हमेशा किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखा जाए तो इसकी जितनी वैल्यू होगी ये वाली, और इसी पॉइंट पर उसकी जितनी वैल्यू होगी ये वाली, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये पूरी लाइन यहां टच कर जाएगी किसी भी पॉइंट पर, और यहां पर बिल्कुल ये आधा है, देखो एक पॉइंट पर, है ना? पता लग रही गल? सर हाँ जी सर, ये ग्राफ से पोटेंशियल एनर्जी से डिक्रीज नहीं करेगी सर ऊपर से जब नीचे बॉडी लेके आएंगे? हाँ, तो डिक्रीज ही कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ये एच कम हो रहा है ना, फिर यहाँ से इधर को जा रहा है ना ये तो। अच्छा, यस सर। तो इधर को थोड़ी लेके जाऊंगा मैं, वो तो यस सर। यहाँ पे हाइट, ग्राउंड फ्रॉम हाइट, ये हाइट लिखी है मैंने। यस सर। इधर से इधर को देखना पड़ेगा तुझे। सर ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕੱਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अगर हो जाए सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਚੁਰਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਐਨੀ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ v0, ਜਸਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ v0 ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ v0 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਦੱਸੋ? ਘਟੇਗੀ। ਘਟੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਲੌਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲੌਂਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ
ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ x ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਬਸ, ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਪ ਹੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ इसकी वेलोसिटी घट चुकी होगी ना, तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो चुकी होगी, मान लो लेट इट बी हियर, टोटल एनर्जी कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, where v is this velocity and v is obviously less than v naught, and इथे टोटल एनर्जी दसो कितनी होगी ऊपर, बस क्योंकि ये किनेटिक पोटेंशियल होएगी नहीं, है ना। ते ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲੌਕ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ a, ਜਦੋਂ ਬਲੌਕ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਦੱਸੋ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ 0 हो जाएगी, हाफ m a स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, हाफ नहीं पोटेंशियल होएगी हाफ के ए स्क्वायर, यस सर, हाफ के ए स्क्वायर, ते काइनेटिक 0। सो आम करके अगर मैं जनरल पोजीशन जनरल केस लिया ना, आप जनरल केस तो देख देंगे ना, आप x ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਸੀ ਇੱਥੇ x ਹੈ ਨਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ h ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ X ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ x, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ a ਤੱਕ। तो इन जनरल आ गल ट्रू है, तो टोटल एनर्जी जी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਹਾਫ mv नॉट स्क्वायर, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹਾਫ mv नॉट स्क्वायर ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਨੈਟਿਕ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, यस सर, क्यों कंजर्वेशन है, यस सर, ਇਹ ਜਿਹੜੀ in between for general position हाफ के x स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, ਆ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੋਂਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਪਰ ਹਾਫ ਕੇ a ਸਕੁਅਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਹਾਫ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਏਗੀ, ਜਾਂ ਸੌਰੀ ਹਾਫ ਨਾ ਹੀ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੋਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਐਟ ਐਨੀ ਜਨਰਲ पोजीशन कटना नहीं है भी, वो बात देख लो, ये ना आएगा हाफ के इसकी मैंने आ रही, सो तुम देख सकते हो कि एट जनरल पोजीशन होएगा की होना, पोटेंशियल एनर्जी एट जनरल पोजीशन की आएगी, सिंपल जी गल आही आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी एट जनरल पोजीशन की आएगी, ठीक है जी। सो ग्राफ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ ਹੁਣ એનર્ਜੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਕਰੋਗੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ ਦੀ 2 ਹੋਵੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ, यस सर, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ like this, elongation ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ elongation ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ x = 0 ਹੈ ਤੇ ਇਹ elongation ਮੰਨ ਲਓ x = a ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ माइनस है। मीन पोजीशन ते दी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सेंटर च दसो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, x ਨੂੰ 0 पुट करो 0, ਤੇ काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर, सो पोटेंशियल एनर्जी जे 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी आ प्लॉट आएगा ਇੱਥੇ, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी पे ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, हाफ m, ਆੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਫ ਕੇ a स्क्वायर ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤੇ पोटेंशियल एनर्जी ਇੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਵੱਧਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਫ k ਸਕੁਅਰ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘਟਦੇ ਘਟਦੇ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, 0 ਹੁੰਦੀ। ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਠਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਤੇ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਫ k ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਰਕੇ। ਆ ਹੋਏਗੀ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? यस सर। ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨ ਅ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਬਲੌਕ ਸਿਸਟਮ ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੀਲੀ ਫਾਲਿੰਗ ਬੋਡੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗ੍ਰਾਫਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ 1 2 3 4 ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? यस सर। यस ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਦੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਆ ਸਾਰਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ NCERT ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ। ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ HC ਵਰਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ HC ਵਰਮਾ ਦੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਉਹ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫਾਹਾ ਨਾ ਵੱਢੀਏ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी गल? सर वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा फिर? मैं वही आपको इंटीमेशन दूंगा। अगर मेरे को आज मैंने पेपर बनाया या कल मैंने पेपर बनाया, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि वो आएगा कि अगर वो आएगा तो यानी सोमवार को मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है? यस। अगर मुझे लगा कि मेरे को कोलिजन पहले करा देना चाहिए, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन हटा दूंगा मैं, उसकी जगह कोलिजन करवाऊंगा सोमवार को। पर तब तक अभी जो मैंने करवाया इसी को आप पक्का करो सब लोग, ठीक है? इसकी दूसरी वर्कशीट आपको दी थी, उसका सोल्यूशन तो नहीं भेजे मैंने अभी? करते सर। सर भेज दिए थे कल। सॉल्यूशंस भी भेजते थे? यस सर कल भेजे थे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है फिर, ठीक है फिर ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਹ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਗੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਠੀਕ? रिकॉर्डिंग कर दो सर। ਹਾਂਜੀ, थैंक यू सर।